بالله الفاتحة إلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وإلى أرواح جميع مشايخنا ومشايخنا وخصوصا إلى روح العالم العلامة المحدث الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني وإلى روح العلامة الفقيه الشيخ عبد الله بن سعيد محمد عبادي اللهجي وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم في الجنة وأن الله يعيد علينا من أسرار وأنوار وعلوم من بركات في الدين والدين والآخرة على هدينا وكلنا صار إلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله علينا متشابها فنتبع الهوى واجعل هوانا تبعا لما جاء به حبيبك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه ووفقنا للخير وأعنا عليه. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا. أما بعد فإن وبالسند المتصل إلى الإمام العالم العلامة المحدث الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. الفصل الثالث في 313 حديثا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم من جوامع كلامه صلى الله عليه وسلم وهي على عدد الرسل الكرام وأهل بدر شموس الإسلام. اخترتها من الشفاء للقاضي عياض والمواهب اللدنية للعلامة القسطلاني والجامع الصغير والدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة كلاهما للحافظ السيوطي وكنوز الحقائق والطبقات الأولياء كلاهما للعلامة المناوي. ومن المعلوم عند الناس كافة موافقين ومخالفين مسلمين وغير مسلمين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفصح الناس على الإطلاق ولم يخالف في ذلك أحد. وهكذا مرتبة على الحروف حروف الحمزة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتيت جوامع الكلم. اتق الله فيما تعلم اتق الله في عسرك ويسرك اتقوا مواضع التهم أتمكم عقلا أشدكم لله خوفا. اجتنبوا الخمر فإنها مفتاح كل شيء فإنه مفتاح كل شر. الأجر على قدر النصب أجملوا في طلب الدنيا فإن كلا ميسر لما خلق له. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه
fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ikhtilafu ummati rahmatun ukhzun lisanaka illa min khairin akhlisil amala yujzika minhul qalil. Fasal yang ke-13. Fi 313 wa 13 hadithan min jawami'i kalimihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu 313 hadis daripada jawami'i kalimihi, daripada kumpulan ungkapan-ungkapan Rasul yang pendek tapi maknanya panjang. Jadi hadisnya kena ada utitu jawami al-kalim, yang mana artinya jawami al-kalim, ucapannya itu handap tapi maknanya sangat panjang. Ini Rasul diberikan kelebihan yang mana di saat itu memang bicara nang fasih, bicara nang baik itu sebagai kebanggaan. Lalu kemudian Nabi pun diberi satu mukjizat, yaitu apa? Pembicaraan yang pendek tapi maknanya sangat padat, sehingga orang Arab kada kaum menandingi pembicaraan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wahia, dan hadisnya ini ala adadi rusulil kiram, sesuai dengan bilangan Rasul al-kiram. Sesuai dengan bilangan Rasul, jumlah Rasul. Kalau nang kita wajib hafali itu, kalau kita belajar tauhid kan mulai lagi bahari disuruh menghafalkan 25 nabi dan juga Rasul. Rasul dan Nabi 25 itu wajib dihafali. Walaupun hafalnya kada secara berurutan, jadi mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu kada berurutan, kada apa-apa. Yang penting ketika ditakuni salah satu daripada 25 Nabi, dia tahu bahwasanya itu adalah Nabi, maka itu sudah cukup. Ditakuni Sulaiman, Sulaiman itu Nabi kah lainkah? Adang dulu Sulaiman, ini Sulaiman mana aja. Nah, amun kada tahu, kada memastikan Sulaiman itu Nabi, berarti harus menghafal. Ditakuni Harun, Harun tu Nabi kah kada kah? Harun Nabi, mantap. Musa Nabi, dan seterusnya. Itu berarti sudah cukup. Ya. Nah, adapun Rasul yang selain 25 itu ulama menyebutkan sebagaimana di sini, salah satunya adalah jumlahnya 313. Itu jumlah Rasul yang disebutkan oleh ulama. Namun kena ada perbedaan pulang. Jadi ada yang memadakan 313, ada yang memadakan 314, ada yang memadakan 315. Lalu nang mana kita pingkuti, memang nang paling banyak itu madakan 313. Sebagaimana ada satu hadis yang menyebutkan, karena itu bahwasanya sesuai dengan jumlahnya tentara Nabi Daud ketika perang melawan Talut. Ya. Itu jumlahnya 313, dan juga yaitu jumlah tentara Badar sama. Nah, di sini dulu ada dari Rasul 313. Adapun Nabi itu lebih banyak lagi. Jadi kalau ini Rasul 313. Kemudian Nabi itu jumlahnya 124.000 Nabi. Jadi banyak. Untungnya kita kada wajib menghafal seperataan, cukup 25 aja, itu pun masih terpuntal-puntal 25 ini. Nah, kemudian yang Nabi yang statusnya Nabi dan Rasul itulah 25 orang. Ya Rasul, ya Nabi, ya Nabi, ya Rasul. Nya ada yang cuma Nabi aja kada Rasul.
Tapi kalau Rasul itu jelas dia adalah Nabi. Nah jumlahnya yang wajib kita ketahui itu adalah 25. Selain itu kada wajib untuk kita ketahui. Karena kalau 313 sebatas 25 aja masih banyak kurangnya lagi kita kalau untuk menghafali. Ya. Itu maka jumlah di sini hadis yang kena beliau datangkan pun jumlahnya 313. Dan juga sama seperti bilangan wa ahli badrin syumusil Islam. Dan juga sama seperti golongan ahlu badar, orang yang ikut perang Badar bersama Nabi di bulan puasa. Ini jumlahnya juga 313. Jadi Nabi ketika itu amara memerintahkan sahabat bi'addihim untuk menghitung mereka. Jadi Nabi menyuruh hitungi berapa jumlah tentara yang ikut perang Badar. Fa akhbarahum, lalu sahabat yang menghitung tadi itu memberitahu Nabi bahwasanya Pak jumlah mereka itu adalah 313. Lalu apa? Fafariha bidzalik, Nabi pun gembira dengan jumlah itu tadi 313. Waqala, dan beliau bersabda iddatu ashabi Talut, seperti bilangan atau jumlahnya tentara Talut, tentara Nabi Daud, tentara yang bersama Nabi Daud ketika memerangi Jalut. Di situ Nabi Daud kan membunuh Jalut. Wa qatala Daudu Jalut. Nabi Daud membunuh Jalut. Nah, tentara ini jumlahnya juga 313. Jadi angka 313 ini bagus. Banyak ada beberapa bacaan-bacaan yang dianjurkan angkanya adalah 313. Ikhtartuha, lalu ujar Syekh Yusuf bin Ismail, ikhtartuha, aku memilihkannya. Itu memilihkan hadis-hadis ini minasyifa, dari kitab Asy-Syifa lil Qadhi Iyad, yaitu kitab yang masyhur yang dibacai oleh orang-orang, Asy-Syifa bi ta'rifi huquqil Mustafa. Wal Mawahibil Laduniyah, dan juga dipilihkan dari kitab Al Mawahib Al Laduniyah yang disusun oleh Al-Allamah Al-Qustallani. Wal Jami' As-Saghir, dan juga dari kitab Al Jami' As-Saghir, itu kitabnya Imam As-Suyuti, Wad Duraril Muntathirati fil Ahaditsil Mustaharati fil Ahaditsil Mustahirati, dan juga dari kitab Ad-Durarul Muntathirah. Ini juga susunan Imam As-Suyuti. Kilahuma lil Hafidz As-Suyuti, kedua-duanya itu adalah susunan Imam As-Suyuti. Al-Jami' As-Saghir masyhur di kalangan santri itu dibaca. Ya. Kemudian wa Kunuzil Haqa'iq, dan juga dari kitab namanya Kunuzil Haqa'iq wa Tabaqatil Auliya. Kilahuma, yang mana kedua-duanya itu kitab Kunuz dan Tabaqat adalah disusun oleh Al-Allamah Al-Munawi. Wa minal ma'lum, dan adalah sesuatu yang sudah diketahui indan nasi, di kalangan orang-orang, kafatan, seberataan. Maksudnya seberatan orang-orang Arab yang ada di situ dulu,
muwafiqina wa mukhalifin, baik seberatan orang itu nang setuju, wa mukhalifin ataupun nang kada setuju. Yaitu setuju maksudnya sama-sama beragama Islam, mukhalifin ataupun nang kada beragama Islam. Muslimina wa ghairu muslimina. Kemudian pulang ditambahi pulang baik orang nang muslim ataupun nang kada muslim. Apa yang mereka setujui oleh seberatan orang tadi itu, baik yang setuju, yang sepakat ataupun yang berbeda, baik muslim ataupun kada muslim, anna Rasulullah, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam afsahun nasi alal itlaq, paling fasihnya orang secara mutlak. Ini sepakat baik yang memusuhi Nabi pun mengakui akan kefasihannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi yang memang kada memusuhi lawan Nabi, sangat terkagum-kagum dengan fasihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu apa? Paling mampunya berbicara dengan fasih. Dan memang kebanggaan di zaman itu, orang Arab itu sangat senang dengan kalimat yang fasih. Makanya kan di zaman itu orang-orang baulas syair itu berlomba-lomba berbagus-bagusan syair, karena kalau syairnya bagus itu dapat duit banyak, diberi raja karena senang mendengarkan syair. Walam yukhalif fi dzalika ahadun, dan kada yang membedai pada yang demikian itu ahadun, seseorang pun kada. Jadi seberapa setuju kalau Nabi itu orang yang paling fasih berpintar. Padahal Nabi juga dikenal sebagai ummi, seorang yang kada bisa membaca dan kada bisa menulis. Tapi kalau sudah beliau berbicara, orang yang pintar-pintar menulis, orang pintar membaca, semuanya kalah dengan kefasihan beliau tadi itu. Wahakaha murattabatan 'alal huruf. Wahakaha, dan ambillah olehmu iya hadis tadi itu. Jadi kalimat hakaha itu sama dengan khudha, ambillah olehmu. Murattabatan, dalam keadaan berurutan, 'alal hurufi, ke atas huruf hijaiyah. Berurutan tertibnya itu sesuai dengan huruf hijaiyah. Mulai alif, ba, ta, jim dan seterusnya. Karena huruf alif apa aja hadis yang dimulai huruf alif, kemudian huruf ba apa yang dimulai ba. Kayak kalau kita belajar di kitab Al-Jami'us Shaghir itu setiap apa sama dimulai dengan huruf hijaiyah. Nah, beliau juga mengikut seperti itu, cuman di sini hadisnya kada banyak, 313. Harful hamzati, harful hamzati, huruf yang pertama huruf hamzah. Hamzah lawan alif itu beda. Ya. Kalau hamzah itu kawa menerima harakat, sedangkan alif itu kada kawa menerima harakat. Itu bedanya hamzah lawan alif. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mulai hadis yang pertama. Ini tadi hadisnya handap-handap. Tapi sebagian ulama ada yang mensyarahi hadis ini panjang benar. Bahkan kena hadis tentang ikhtilafu ummati rahmah itu mungkin panjang mana pembahasannya. Beliau menukil dari beberapa kitab mengenai perbedaan tentang ikhtilafu ummati rahmah. Nah, ini yang pertama, hadisnya adalah utitu jawami al-kalimah. Ujar Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda utitu jawami al-kalimi waqtusira li al-kalamu ikhtisaran. Itu sambungan hadisnya. Ini kan handap aja diambilkan. Aku diberi jawami al-kalimi, kumpulan atau ringkasan kalim, kata-kata yang ringkas tapi artinya padat. Handap tapi padat. Keweh ini kan banyak juga nang handap-handap kata-katanya, tapi itu singkatan. OTW. Lagi di mana? OTW. Pesan Laos lagi di mana? OTW.
Terus sampai lawas dia pulang di mana? OTW, mau muyak nama nakune OTW terus. Napa kadang OTW ini tuh jar? Kan yang masyhur OTW itu on the way bahasa Inggris. On the way artinya lagi di jalan. Sakalinya pas nang kawan betakun tadi OTW terus jawabannya OTW terus maka laos sebenarnya sudah OTW terus. Napa gerang OTW itu maksudnya sakalinya singkatan juga cuman bahasa Jawa. Arti bahasa Jawanya apa? Ini ulun dapat dari kawan Jawa kesan ini. Sakalinya apa? Ojo takon wae. Artinya apa? Jangan betakon terus muyak ini takoni terus. OTW ojo takon wae. Oh, hanyar pulang singkatannya. Itu kan yang masyhurnya OTW on the way. Kamu yakan iya tadi jangan betakon terus muyak. Itu salah satu contoh-contoh. Ya handap-handap tapi itu kan singkatan kita, ulahan-ulahan kita. Dan singkatan kita ini banyak mengambil-ambil kok ada orang Inggris kesannya. Ya. Menulis surat. Bahari kan menulis surat masih kalau nama mondok jauh-jauh itu berkirim surat kode kuitan karena seminggu hanya sampai sampat kesanan sampaikan ini berubah sudah lawan kenyataan. Kadang-kadang setengah bulan hanya sampai surat itu. Isinya panjang lebar. Bekesah macam-macam. Namun intinya sebutin apa? Kirimi duit itu aja. Cuman kisahnya dulu kan muter-muter. Ini tadi apa jurang tuh? Kalam fadi. Omong kosongnya aja dulu. Ujung-ujungnya tolong kirimi duit. Jadi bahari gitu nulis surat. Alhamdulillah. Ulun di sini kada kekurangan apapun, semua dalam keadaan sehat. Padahal kalian pertamanya sudah mengatakan kada kekurangan apapun, tapi terakhirnya minta kirimi duit, berarti kekurangan ngarannya. Cuman itulah namanya basa-basi. Dan orang kuitan pun maklum aja sudah kalau gitu. Wah ini kan lagi sudah bersurat-suratan. Kang Alihan mengirim surat, posnya sudah kata anak tutup ini tapi kita pakai lagi pos kecuali mengirim paket mungkin apa berkas atau barang. Tapi kalau sudah surat hampir jarang sudah. Kenapa sudah canggih? Lewat HP kirim. Ya. Abah hari itu memang tengalih sedikit prosesnya. Ya. Kemudian mengirim duit tengalih bahari. Orang bahari kita betahulon bang hendak masuk ke bank aja takutan bahari. Ada dulu kawan di pondok dipanggil itu Tatu Hasidin disuruh ke bank oleh pengurus pondok rasanya itu menangis Sidin hendak ke pondok itu hendak apa ke bank dari itu disuruh ke bank tuh menangis Sidin kayak apa ke bank Sidin kena kesannya bank itu tempat nakutkan kan ada polisi berjaga di muka padahal itu satpam aja. Kalau tulisannya satpam gajinya murah, tapi kalau diganti lawan security terlarang gajinya karena ada Inggrisnya sedikit. Ya. Maka jangan mau kalau tulisnya satpam ada keren ganti security. Kayak tukang bersih-bersih itu kan kalau di kita biasanya bahasanya pembantu tukang bersih-bersih. Tapi kalau di perkantoran office boy. Padahal sama aja tukang bersih-bersih. Cuman keren ngarannya sedikit. Nah ini hadis pertama. Utitu jawami'il kalim. Ujar Nabi aku diberikan ringkasan daripada kata-kata atau kumpulan kata-kata yang pendek tapi maknanya padat. Dan contoh-contohnya nanti kena ya di hadis itu. Ini Nabi memberitahu dulu bahwasanya beliau ini diberi kemampuan untuk bicara pendek tapi maknanya padat. Lalu apa contohnya? Di antaranya itu hadis nomor 2. Ittaqillah fima ta'lam. Kalimatnya handap, takwalah kamu, takutlah kamu kepada Allah fima ta'lam, pada sesuatu yang kamu tahu.
Itu aja. Tapi kalau disarahi ini bisa panjang lebar. Apalagi kalau ulama yang memang ilmunya itu padat, bisa semalaman kertuntung menjelaskan ini ya. Kalimat ittaqillah aja itu sudah panjang kalau dijelaskan. Kenapa kalimat takwa ini sudah mencakup seberataan. Kehidupan kita harus ada yang namanya takwa. Fattaqullah, maka takwa kepada Allah itu apa? Ayyaj'ala bainahu, takwanya seorang hamba kepada Allah. Wa taqwal 'abdu lillah ayyaj'ala bainahu wa baina ma yakhshahu min ghadabihi wiqayatan taqihi minhu, yaitu menjadikan seorang hamba antara dia dan antara sesuatu yang ia takut menjadikan Allah murka itu ada perisai atau pelindung. Itulah takwa. Di antara definisi, banyak definisi takwa. Imam Ali menyebutkan at-taqwa huwa khauful jalil wal amalu bit tanzil war ridha bil qalil. Ini definisi takwa menurut Imam Ali. Ya Pak, khauful jalil, takutan lawan Allah Subhanahu wa taala. Wal amalu bitanzil, dan mengamalkan dengan apa yang diturunkan itu Al-Quran. War ridha bil qalil, dan kemudian menerima dengan yang diberikan oleh Allah walaupun sedikit. Itu takwa. Dan setiap Jumat diingatkan ketika khatib di masjid, ittaqullah. Kadang sampai 3 kali dulu, ittaqullah. Sekali aja nang diingatkan teguring orangnya, ittaqullah. Itu pasti karena wasiat bittaqwa dalam khutbah Jumat itu termasuk rukun, kada boleh tertinggal. Baik dengan bahasa Arab ataupun dengan bahasa Indonesia. Kalau diterjemahkan biasakan dari mimbar yang mulia ini, marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan mematuhi segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Itu dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab tadi ittaqullah wa la tamutunna illa wa antum muslimun dan lain-lainnya. Ini sebatas pendek, tapi kalau disarahkan maka akan mencakup luas dirinya maknanya. Kemudian yang ketiga, ittaqillah fi usrika wa yusrika. Takutlah kamu kepada Allah fi usrika, di waktu sulit kamu, wa yusrika, dan waktu senang kamu. Jadi dua macam, kita ini kan kada lepas dari dua masalah, yaitu nyaman, kemudian sedih dan sempit. Ada wayahnya gembira, tetap bertakwa kepada Allah, kada lupa diri. Ketika dalam keadaan susah pun tetap takwa kepada Allah, kada mencela, kada memprotes dan lain-lainnya. Maka di sini seimbang ketakwaan kita, baik dalam keadaan nyaman ataupun dalam keadaan tidak nyaman. Tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup kada lepas daripada yang namanya masalah. Setiap orang punya masalah masing-masing dan punya problem masing-masing. Dan masalah itu ada dua. Ya. Ada masalah yang kawa diselesaikan, ada masalah yang kada kawa diselesaikan. Nah, masalah yang kawa diselesaikan, kalau memang jelas kawa terpecahkan, terselesaikan, maka kada usah dipikirkan buyuh-uyuh. Karena apa? Ada aja selesaikannya. Atau mungkin ada jalan keluarnya, selesai, sudah kada usah dipikirkan. Yang kedua, masalah yang kada kau diselesaikan, kalau memang jelas-jelas kada kau diselesaikan, maka kada usah dipikirkan juga, selesai. Paham? Artinya apa? Baik yang kau diselesaikan ataupun yang kada kau diselesaikan, jangan menjadi beban pikiran kita. Tapi tetap kita berusaha berikhtiar. Memang apa di dalam syair yang biasanya dikatakan, la tukatsir hammak ma qaddir yakun. Sesuatu yang sudah ditakdirkan, maka kamu jangan pikirkan beban berat-berat, akan terjadi. Kamu ke apa aja akan tetap terjadi. Ittaqillah
fi usrika, itu dalam keadaan sulit engkau, wa yusrika, dan juga dalam keadaan nyaman engkau. Ini sebagaimana firman Allah, inna ma'al usri yusra. Di sini hadis juga mengikuti susunan, mendahulukan usrin kemudian baru yusrin. Setiap sesuatu kesulitan maka akan ada setelahnya itu yang namanya kemudahan. Sehingga para orang-orang soleh itu lebih berangan-angan dapat kesulitan dibandingkan dapat kemudahan. Karena kalau setelah kemudahan akan datang yang namanya kesulitan. Tapi kalau dapat sulit maka akan datang yang namanya kemudahan. Itu terus sunnatullah fil alam ya. Terus akan berjalan. Ittaqillah fi usrika wa yusrika. Qala ba'du arifin, ini suatu faedah ya, di dalam syarahnya menyebutkan. Qala ba'dul arifin min alamati tahaqquqi bit taqwa, di antara tanda-tanda apa? Tahaqquq, terwujudnya takwa dalam seseorang, yaitu ayatil muttaqi rizqahu min haitsu la yahtasib. Datang terhadap orang yang bertakwa itu rezekinya dari segi nang kadisangka-sangka. Wa idza atahu min haitsu yahtasib ma tahaqqaqa bittaqwa. Tapi kalau rezeki itu ini sudah menyangka-nyangka, oh ini jaga datang dari sini, ini datang dari sini, maka ini ketakwaan itu masih belum dipastikan, masih terwujud lagi, masih belum pasti, masih belum mantap lagi. Tapi kalau orang yang takwa bujur-bujur itu kada menyangka, tahu-tahu kada memikirkan, tahu-tahu datang Allah berikan. Makanya ada di hadis itu disebutkan, aballahu ayyarzuqa abdahu illa min haitsu la yahtasib. Allah itu kadang memberikan rezeki kepada hambanya yang saleh kecuali dari nanginya kadang menyangka-nyangka. Itulah tanda-tanda orang yang telah terwujud ketakwaan, kadang memikirkan sehingga rezeki itu datang dengan kadang disangka-sangka. Makanya di dalam Al-Qur'an juga, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Takwa kepada Allah patokannya. Ketika orang bertakwa kepada Allah, maka apa? Akan diberikan rezeki yang kada disangka-sangka. Wala tamada 'ala Allah, dan tidak bersandar ia, itu orang yang tadi menyangka rezekinya itu datang dari sini itu tidaklah berpegang ia ke atas Allah. Fa inna ma'na taqwa an tattakhidallah wiqayatan min ta'thiril asbab fi qalbika bi'timadika 'alayha wal insanu absaru bi nafsihi wa huwa ya'lamu min nafsihi biman huwa awsaqu wa bima taskunu ilaihi nafsuhu. Ini ketakwaannya. Jadi penting dalam masalah rezeki ini kita hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti kada berusaha. Karena tadi takwa sudah tawakal aja kepada Allah, lah, usaha tetap dijalankan. Makanya di sini kita beliau, fa inna ma qulna laka la ta'mal fiha bal nahaynaka 'anil i'timad 'alaiha wasukun indaha. Kami ini kadang memadahkan kamu jangan beramal, bukan itu maksudnya, tapi janganlah kamu menjadikan amal itu sebagai pemberi rezeki, karena yang memberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Fa in wajadtal qalba yaskunu ilaiha fattahim imanaka wa in wajadta qalbaka sakinan ma Allah taala wastawa 'indaka wujud as-sababi al-mu'in wa faqduhu fa anta alladhi lam tusyrik billahi syai'an fa in ata rizquka min haitsu la tahsib fadzalika busyra annaka minal muttaqin. Inilah beberapa faedah yang penting kita pahami berkaitan dengan masalah rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan sedikit. Ittaqu mawadhi'atuham. Yang selanjutnya hadis-hadis yang pendek tapi artinya itu sangat luar biasa. Yaitu adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam.
ittaqu mawadhi'at tuham. Takutlah kalian mawadhi'at tuham akan tempat-tempat yang menimbulkan sangkaan. Itu tempat yang menjadikan kita itu jadi tertuduh. Hindari, jauhi. Walaupun kita kadang melakukan, jangan berada di tempat yang menjadikan kita tertuduh. Menonton orang berjudi, pas kena orang razia. Padahal seorang kada berjudi, tapi ada di tempat orang berjudi, ditangkap oleh polisi. Bepadah kada berjudi, ujar polisi kada, tetap ikam ada di tempat perjudian karena salah seorang. Maka di sini Nabi mengingatkan supaya kita hati-hati. Berduduk di tempat yang jadi, misalnya terjadi apa-apa kehilangan, kita jadi tertuduh, maka hindari, jauhi tempat-tempat itu. Hadis ini asbabul wurudnya adalah ketika Nabi lagi berpenderan lawan bini Sidin, yaitu Sofiyah Ummul Mukminin. Jadi ketika Nabi berpender lawan Ummul Mukminin, yang mana Ummul Mukminin Nabi kalau kada salah itu Nabi etikaf di masjid. Lalu kemudian Ummul Mukminin ini ada keperluan berpender, hendak berdapat lawan Nabi, berpender Nabi. Lalu berpenderlah berduaan dan waktu itu sunyi, kada ada orang. Nah lagi Nabi berpenderan berduaan dengan bini Sidin ini, ada sahabat yang lewat. Ada dua orang sahabat yang lewat. Mbah itu melihat Nabi berpenderan berbinian, berpaling menghindari sahabat tadi itu, kada hendak melihati, karena kada hendak mengganggu. Lalu ujar Nabi di kios Sidin, sini, ini adalah ibu kalian, itu Sofiyah Ummul Mukminin. Nah sahabat yang ditegur seperti itu diingatkan oleh Nabi, merasa ya Allah, masa kita ini menyangkapian macam-macam ya Rasulullah. Kada ya Rasulullah, kami kada menyangka. Tapi Nabi tetap madahi, ini adalah ibu kalian. Kenapa? Faqala inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam. Syaitan itu berjalan di tubuh manusia seperti jalan darah. Mungkin dua orang ini kada menyangka, tapi ini pembelajaran buat orang lain. Ya. Baik untuk si orang yang dilihat ataupun yang melihat. Wa inni khasyitu, ujar Nabi, aku takut ayyadhifa fi qulubikum syai'an. Aku takutan gara-gara ikam melihat aku berpender lawan berbinian, lalu ikam kena menyangka macam-macam. Padahal sahabat itu kada menyangka, cuman Nabi ingin mengatakan hati-hati walaupun ke itu keadaannya, karena setan itu dalam diri kalian itu mengalir seperti darah. Dia akan menimbulkan ragu-ragu atau sangkaan-sangkaan yang menjadikan kalian berdosa. Maka diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah bunyinya apa? Ittaqu mawadhi'at tuham. Hati-hati kalian terhadap tempat yang menjadikan timbul sangkaan orang lain terhadap kalian. Duduk berduaan di lapangan CBS lawan berbinian berduaan. Apa yang timbul di orang melihat? Orang tu pacaran. Berdua berbinian, duduk berduaan. Dikadap pulang lampu yang sudah hidup dimatinya. Besing aja. Akhirnya orang menyangkakan, wah ini pacaran atau melakukan yang kada bagus lah, perbuatan maksiat. Ditangkap oleh Satpol PP. Sekali pas ditangkap, ternyata apa? Lawan ding sanak duduk berduaan lagi memenderakan harta warisan. Kayak apa caranya membagi harta warisan? Tapi tempatnya kada pantas, kada cocok, maka ini jadi sangkaan orang yang kada baik. Maka di situ kita suruh menghindari, jauhi tempat-tempat yang orang menimbulkan sangkaan kada bagus. Kayak tuan guru datang ke diskotik, apa sangkaan orang langsung, guru ketujuh juga sekalinya. Ketujuh juga kak guru, pasti dapat pulang. Tuan guru tuh dapat lawan santrinya Darussalam di diskotik. Guru apa bensin guru? Guru indah kala aku di mencek ibu hanikam nengeng.
Nang murid indah kalau aja inggi gue ulugir mencari ada kawanan dan laporannya ke sini padahal sama-sama hendak ke situ juga. Nah, ini karena pantas saya seperti itu. Makanya kadang-kadang dulu kan kiai kenapa kawin lebih dari satu? Kan banyak orang, apa kiai itu ya? Tuan guru bini lebih dari seikung. Ini kada paham, orang itu kan perlu hiburan. Yang namanya manusia itu perlu hiburan. Kalau orang awam biasa hiburannya bisa ke pasar, ke mall, diskotik, kawa. Tapi tuan guru, apa hiburannya? Ke pasar aja kadang-kadang asa kada nyaman, asa dilihati orang, asa kada nyaman tuh ke pasar. Ke mall apalagi? Guru ke mall juga sekalinya. Minum pulang di Starbucks gitu. Israel itu Starbucks. Ke diskotik apalagi nonton bioskop kada mungkin tuan guru. Apa kata dunia kena? Kalau tuan guru masuk bioskop, maka hiburan satu-satunya tuan guru apa? Kawin lagi. Jadi jangan salahkan dulu tuan guru itu ketujuh kawin. Lah memang itu hiburan tuan guru dan para kiai itu memang. Asa ini muyak tambahi seikung pulang. Asa tambahi pulang. Ya itulah hiburan sudah. Kadang mungkin ke orang awam kan kau berjalanan ser sana ser sini. Walaupun mungkin wah ini sudah orang kada tapi lagi berpandangan negatif kalau misalnya terdapat guru di mall kada apa-apa mungkin sudah biasa aja wajar-wajar aja. Tapi kalau dahulu kada kawa langsung aja dianggaplah tuan gurunya kada bagus. Padahal kan ya wajar aja misalnya kan berjalan seperti itu. Jadi itu hiburannya para kiai, para tuan guru. Nah, ittaqu mawadhi'ana. Kalau memang kamu tahu di sini cagar menimbulkan orang menyangka kada bagus maka jauh. Hindari. Ada duit berandakan di situ, lalu kemudian kalau kamu duduk di situ, imbah itu duitnya hilang, maka hati-hati kita nang kena tuduh pertama kali dulu. Kenapa? Nang paling parah di situ orang duit tadi itu adalah kita masalahnya sehingga timbullah sangkaan seperti itu ya. Kemudian yang kelima, atammukum aklan asyaddukum lillahi khaufan. Paling sempurnanya kalian akalnya, paling sempurna di antara kalian itu akal dari segi akal, asyaddukum lillahi khaufan, yaitu yang paling bersengatan di antara kalian kepada Allahnya itu khaufan takutnya. Orang yang paling takut kepada Allah itulah orang yang paling berakal atau orang yang paling pintar. Walaupun mungkin dari segi keduniaan dia kebiasa-biasa saja tapi paham. Tapi dengan Allah Subhanahu wa taala ini sangat takut, sangat kenal, inilah orang yang berakal. Ada tuan guru dibawa masuk ke motor. Si dengar tuan guru orang polos banyak masuk dalam motor sakalnya dingin. Kenapa aja sih motornya dingin ini? Oja nang guru seikungnya nang berduit tadi nang sugih ini ngarannya AC guru AC itu kenapa aja sih dia pulang? AC itu bingung nang gurunya sih apa pendingin karena AC kan bahasa Inggris pokoknya angin dingin. Gitu aja dia hanya merasa ya aku seumur hidup dengeran AC kau akan dibawa bulik sih dia pulang karena hendak juga dingin di rumah kan. Ini saking polosnya orang masalah dunia tapi paham, tapi kalau dengan Allah beliau masya Allah itulah para ulama-ulama yang wara' kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi patokan pintar dan kada pintar kalau itu berkaitan dunia masih kada dikatakan orang itu berakal. Tapi yang dinamakan akal berakal kalau menurut syariat adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam pandangan dunia dia terkebelakang, tapi secara akhirat dialah orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, ijtanibu al-khamra fa innaha miftahu kulli syarr.
Cukup 5 puting aja dulu hadisnya. Ya. Ini handap-handap tapi Masya Allah. Ya. Di dalam kitab Manhajus Sawi juga Al-Habib Zain bin Sumait juga mendatangkan al-jawami'ul kalim, hadis-hadis Nabi yang pendek tapi juga artinya yang sangat besar. Sama seperti ini ya. Jadi kecerdasan dunia itu tidak jadi patokan. Walaupun sebagian orang beranggapan kalau orang pintar itulah yang cagar sukses. Tapi sebenarnya yang namanya sukses adalah orang yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mentaati perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Karena kalau pintar, banyak aja pintar, tapi justru malah pintar membunguli, pintar menipu, pintar lain-lainnya. Rakyat akhirnya menderita gara-gara orang pintar tadi itu. Pintarnya tadi pintar urusan dunia. Sudah sugih benar ya tak masih aja membunguli orang lagi. Kurang kah duit? Ya kalau kita ini kan dengarin kita orang biasa. Yang penting cukup gasan makan, minum, kawa perjalanan, nukar baju, kawa ini, nukar sepeda, nukar motor, itu cukup gasan kawin lagi sudah kadang macam-macam. Tapi kalau orang itu subhanallah sudah duitnya masih aja lagi, masih aja membunguli orang, sudah hibak duitnya, rekening sudah gendut, tapi masih aja membunguli orang. Inilah pintar dalam urusan dunia, tapi urusan akhirat jauh, hayhat, sungguh jauh sekali. Nah kita berharap seandainya Allah berikan kita kelebihan dalam urusan dunia, maka jadikanlah itu sebagai wasilah untuk kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena kada dilarang, kada ditangati untuk jadi orang sugih. Bahkan jikalau sugihnya itu membawa manfaat untuk orang lain, maka itu lebih bagus daripada miskin yang hanya sebatas untuk dirinya. Orang sugih yang membawa manfaat untuk orang lain itu juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Asal bermanfaat. Nah, karena kan kebanyakan ya kadang-kadang orang sugih itu manfaatnya kesan ini serongan. Kalau kadang memberi manfaat kesan ininya kan tapi membantu. Bahadiah memberi sapi kesan hari raya kan aneh. Minta diumumkan setahunan namanya. Artinya apa? Kalau kada dengan kepentingan kada memberinya. Itulah sebagian kita ya. Tapi alhamdulillah, seandainya nanti ada di antara kita jamaah sini yang dijadikan oleh Allah orang yang berkelebihan dalam harta, maka ingatlah ada bagian orang-orang lain dalam harta kamu itu. Jangan lupa untuk agama, untuk bekal nanti di akhirat, sisihkan harta kamu, dan setelah itu ya sisanya jadikanlah sebagai untuk sedikit apa? Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmati, tidak apa-apa. Tapi jangan lupa akan keberuntungan apa untuk bagian di akhirat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Adakah pertanyaan? Alhamdulillah ya, semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Diberikan sehat wal afiat, diberikan keberkahan dalam umur yang tersisa daripada umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita selalu mendapatkan curahan rahmat, maghfirah dan juga ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga majlis ini membawa keberkahan untuk kita semuaan, baik yang hadir ataupun yang mendengarkan di rumah ataupun yang mendengarkan melalui media sosial. Semoga Allah berikan keberkahan daripada majlis ini, dan semoga majlis ini terus berkembang sampai nanti Allah yang menentukan akan berakhirnya. Dan kita berharap orang-orang yang ada di majlis ini yang membantu
yang memfasilitasi semuanya mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, ganjaran yang berlipat ganda baik mau di dunia maupun di akhirat, ganjaran yang menjadikan mereka itu mendapatkan kebahagiaan, keberuntungan baik di dunia maupun di akhirat. Dan semoga kita semuanya mendapatkan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.